Assalamu alaikum, dear learners. Welcome to you all in online class of Fazil Almiya City College. I am Sheikh Sora Hussain, your English teacher. Dear learners, I am going to take a session today on English first paper for the learners of class 11 session 2020 to 2021. Dear learners, can you recognize the person? He is Nelson Mandela, the first black president of South Africa. He fought against apartheid and he fought for democracy and human rights. Dear learners, today's topic, Nelson Mandela from apartheid fighter to president, Unit 1, Lesson 2, page number 7 of your textbook. Dear learners, learning outcome of today's topic, you will get idea on apartheid, then you will get information about famous African leader Nelson Mandela, and in today's class you will get a knowledge how Nelson Mandela fought against apartheid and established democracy in South Africa. Dear learners, at first, some important information about Mandela which may be very much helpful for you in different competitive exam, especially for university admission exam. His full name was Nelson Rolihlahla. His lifespan, Nelson Mandela was born in 18 July 1918 and he died on 5th December 2013. His clan name was Madiba. His political party, ANC, that is African National Congress. Then he got Nobel Prize in 1993 in peace jointly with F.W. de Klerk, the white African leader who had freed him from prison 3 years earlier and negotiated the end of apartheid. Then Nelson Mandela was elected as a first black president in 1994. Then he wrote a famous book by the name A Long Walk to Freedom. Then he faced a Rivonia trial in 1963 with capital offenses where he was lifelong sentenced. He was kept in jail for a long time, that is for 27 years. Then he was expelled in Robben Island, in Portsmouth prison and in Victor Verster prison. That is, he was kept in jail for long 27 years, and these 27 years he was kept in Portsmouth prison and in Victor Verster prison in Robben Island. Okay. Then he left public life formally in 2004 before his 86th birthday. Dear learners, now I have given the list of a new word and have given the new word meaning. That will be very much helpful for you to understand the lesson. Shackles means chain or fetter or manacles, Bangla shackle. Next one, apartheid means racial separation or racial discrimination, Bangla Bornobad. Icon means
figure, idol, paragon or hero, Banglai Protik. Next one, reconciliation means settlement or approachment, Banglai Mimamsha. Next one, embody means represent or incarnate, Banglai Murto Kora. Imprisoned means jailed or confined, Banglai Atok. Next one, resolve means determination or resolution, Banglai Sankalpa. Next one, emancipation means freedom or liberation, Banglai Mukti. Next one, bring down means overthrow or overturn, Banglai Mulutpatan Kora. Next one, prestige means reputation or fame or status or stature, Banglai Kheti. Next one, charisma means appeal, magnetism or allure, Banglai Noipunno. Next one, acceptance speech means maiden speech or first speech, Banglai Shagoto Boktobbo. Next one, discrimination means in Banglai Boishammo, discrimination means unfairness or inequity. Next, manifestation means reflection or demonstration, Banglai Prakash. Next one, bridge means connect or link, Banglai Situ. Next one, chasm means gap or rift, Banglai ফাটল. নেক্সট ওয়ান, নেগোশিয়েট মিন্স সেটেল, বাংলায় মীমাংসা করা উদ্দেশ্য আলোচনা করা, নেগোশিয়েট শব্দটি ভার্ব. প্রমিনেন্ট মিন্স আউটস্ট্যান্ডিং, ফেমাস অর রিমার্কেবল, বাংলায় বিশিষ্ট. দেন অ্যাডভোকেট মিন্স প্রমোটার অর স্পোক্সম্যান অর সাপোর্টার, বাংলায় প্রবক্তা. নেক্সট ওয়ান, রিপ্রেশন মিন্স সাপ্রেশন অর অপারেশন, বাংলায় দমন অর নিপীড়ন. নেক্সট one, adoring means loving or reverent, বাংলায় প্রিয়. Next one, revered means honored or respected, বাংলায় প্রচুর সম্মান অথবা শ্রদ্ধাভাজন. Next one, celebrity means star or superstar or a famous person, বাংলায় কীর্তি or খ্যাতিমান. Next one, wavering means firm or steadfast, বাংলায় অটল. Next one, epicenter means central or core, বাংলায় কেন্দ্রবিন্দু. Next one, testimony means statement or declaration, বাংলায় সাক্ষ্য. Next one, remark means comment, বাংলায় মন্তব্য. Next one, domination means mastery or supremacy or superiority, বাংলায় আধিপত্য বা কর্তৃত্ববাদ. Next one and last one, Lord means praise, বাংলায় প্রশংসা করা, it's a verb. Dear learners, now let us go into the text. The text begins with Reuters, 15 December 2013, Johannesburg. টেক্সটটার শুরুতেই এটি যে রয়টার সংবাদ সংস্থার একটি প্রতিবেদন, যেটা জোহান্সবার্গ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 15 ডিসেম্বর 2013 সালে, সেটি উল্লেখ আছে. জোহান্সবার্গ, দ্য ক্যাপিটাল সিটি অফ সাউথ আফ্রিকা. ডিয়ার লার্নার্স, হোয়াট ইজ রয়টার? রয়টার্স is a British based news agency, and the owner of this news agency or news organization is Thomson Reuters. He is a German born British people, and this is a very renowned news agency. Nelson Mandela guided South Africa from the shackles of apartheid. নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকাকে নেতৃত্ব দিয়েছিল বর্ণবাদের বৈষম্য থেকে টু মাল্টিরেসিয়াল ডেমোক্রেসি, একটি বহুজাতিক গণতান্ত্রিক দেশের প্রতি. ডিয়ার লার্নার্স, হিয়ার গাইডেড মিন্স নেতৃত্ব দেয়া, পরিচালিত করা. শ্যাকলস মিন্স শৃঙ্খল, অ্যান্ড অ্যাপারথেইড মিন্স racial separation or segregation. Multi-racial democracy, বহুজাতিক গণতন্ত্র. Let us explain the word apartheid. Apartheid means in English racial separation, segregation or discrimination. But for South Africa, it has special meaning.
You know that in South Africa the black people have no right for voting their leader, their person. তারা যেমন ভোটে দাঁড়াতেও পারতো না, আবার কাউকে ভোট দেওয়ার যে অধিকার সেটা ছিল না। বিসাইড আদার্স হিউম্যান রাইটস, আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধিকার তার থেকে তারা কী ছিল, ডেপ্রাইভড অফ। এবং এটাকেই হলো অ্যাপারথেইড বলা হচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকাতে যে এই যে যারা ব্ল্যাক পিপল, কৃষ্ণাঙ্গ, তারা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। আর সেখানে যারা হোয়াইট পিপল ছিল তারা হলো মাইনরিটি, সংখ্যায় অল্প ছিল, কিন্তু তাদের প্রভুত্ব ছিল, তাদের ডমিনেশন ছিল, তারা সেখানে ভোটের অধিকার তাদের ছিল এবং তারা সেখানে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন ছিল। তাহলে এই অ্যাপারথেইড কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা শুধু যে রেসিয়াল ডিসক্রিমিনেশন একটিমাত্র কথা দ্বারা শেষ করা যায় না, এটা আফ্রিকাতে অত্যন্ত স্পেশাল মিনিংয়ের ছিল। দেন অ্যাজ অ্যান আইকন অফ পিস অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন, শান্তি এবং সংহতির প্রতীক হিসাবে হু কেম টু এম্বডি, যিনি আকৃতি দান করেছিলেন বা বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন দ্য স্ট্রাগল ফর জাস্টিস, এই যে ন্যায়ের যে সংগ্রাম সেটিকে অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, বিশ্বব্যাপী। তাহলে আমরা ফার্স্ট সেন্টেন্স পেয়ে গেছি যে নেলসন ম্যান্ডেলা তিনি হলো যে যিনি অ্যাপারথেইড অর্থাৎ বর্ণবৈষম্যের শৃঙ্খল থেকে একটি বহুজাতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উত্তরণের দিকে দক্ষিণ আফ্রিকাকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, গাইড করেছিলেন, এবং তিনি ছিলেন পিস এবং রিকনসিলিয়েশন, শান্তি এবং সংহতির একজন আইকন, প্রতীক হিসাবে, এবং যিনি এই যে জাস্টিস, স্ট্রাগল ফর জাস্টিস, ন্যায়সঙ্গত যে সংগ্রাম সেটা বিশ্বব্যাপী, সেটাকে তিনি এমবডি করেছিলেন, অর্থাৎ সেটাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন বা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। নেক্সট আইডিয়া, ইমপ্রিজন্ড ফর নিয়ারলি 3 decades, প্রায় 3 দশকের মতো তিনি কারা অভ্যন্তরে ছিলেন। প্রিজন মানে কারাগার, আর ইমপ্রিজন্ড হলো কারা অভ্যন্তরে থাকা। ডিকেটস মিন 10 years, 3 decades মিন 30 years, নিয়ারলি 3 decades, প্রায় 3 দশকের মতো, অর্থাৎ প্রায় তিনি 27 বছর, দীর্ঘ 27 বছর তিনি জেলে ছিলেন, সেটা আমরা জানি। ফর হিজ ফাইট এগেইনস্ট হোয়াইট মাইনরিটি রুল, হয় তিনি কী কারণে কারারুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন? তিনি যে শ্বেতাঙ্গ যারা সংখ্যায় কম ছিল, মাইনরিটি যে শ্বেতাঙ্গ, তাদের যে শাসন আফ্রিকাতে ছিল, সেই শাসনের বিপক্ষে তিনি যে লড়েছিলেন, সেই কারণেই তাকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। আমরা জানি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যারা মেজরিটি তারা আসলে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে, কিন্তু সাউথ আফ্রিকা ছিল এর পুরো উল্টো। সেখানে যারা সংখ্যালঘু হোয়াইট মাইনরিটি রুল, তাদের শাসন চলতো, তারা কারণ কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটের অধিকারই সেখানে ছিল না। ম্যান্ডেলা নেভার লস্ট হিজ রিজলভ টু ফাইট ফর হিজ পিপলস ইমানসিপেশন, ম্যান্ডেলা কখনই তার যে মনোবল বা দৃঢ়তা সেটা হারায় নাই, তার মানুষের মুক্তির জন্য যে লড়তে গিয়ে। রিজলভ হলো দৃঢ়তা বা মনোবল, আর ইমানসিপেশন হলো মুক্তি। এই যে মানুষের, দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষের মুক্তি, অর্থাৎ তাদের যে সেই অ্যাপারথেইড অবস্থা, তার থেকে উত্তরণের জন্য তিনি লড়েছিলেন। সেই লড়তে গিয়ে তিনি যে কারারুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন, হোয়াইট মাইনরিটি রুলের বিপক্ষে লড়তে গিয়ে, তারপরেও তিনি কিন্তু তার যে মনোবল, রিজলভ যেটা, সেটা কখনই হারাননি। হি ওয়াজ ডিটারমাইন্ড টু ব্রিং ডাউন অ্যাপারথেইড, তিনি বর্ণবৈষম্যকে উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন বা উপড়ে ফেলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ডিটারমাইন্ড হলো দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকা, আর ব্রিং ডাউন হলো ওভারথ্রোন, অর্থাৎ উপড়ে ফেলানো বা সরিয়ে ফেলা। অ্যাপারথেইড হলো বর্ণবৈষম্যকে, হোয়াইল অ্যাভয়েডিং এ সিভিল ওয়ার, একটি গৃহযুদ্ধকে এড়িয়ে। কোনো একটি দেশে যদি কোনো ব্যাপারে সংগ্রাম, স্ট্রাগল থাকে, তাহলে সেখানে বিভিন্ন দলের মধ্যে কিন্তু গৃহযুদ্ধ, সিভিল ওয়ার, এটি বেঁধে যেতে পারে। কিন্তু তিনি অত্যন্ত মেধাবী এবং অত্যন্ত প্রেস্টিজিয়াস এবং ম্যাগনেটিক পারসন ছিল, যার ম্যাগনেটিজমের ফলেই তিনি এই সিভিল ওয়ারকে এড়িয়ে তার সংগ্রামকে তিনি সেখানে চালিয়েছিলেন। হিজ প্রেস্টিজ অ্যান্ড ক্যারিজমা হেল্পড হিম উইন দ্য সাপোর্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, তার সম্মান এবং তার যে নৈপুণ্য, সেটা তাকে বিশ্ববাসীর যে সহযোগিতা, সেটা পেতে সহযোগিতা করেছিলেন। তাহলে যে তিনি যে অ্যাপারথেইডের বিপক্ষে লড়ছেন, এই লড়তে তার যে বিশ্ববাসীর সমর্থন তার ছিল। এবং কেন বিশ্ববাসী তার সমর্থন দিত? কারণ তার এই যে
ক্যারিজমা, যার হিন্দি কারিশমা শব্দের সাথে মিল আছে, ম্যাগনেটিজম বলা যেতে পারে ইংলিশে, তার যে নৈপুণ্য ছিল এবং তার যে প্রেস্টিজ ছিল সেটা আর কারণেই তিনি বিশ্ববাসীর সাপোর্ট সহযোগিতা পেয়েছিলেন এই কাজে, যার কারণে তিনি এই যে গৃহযুদ্ধটা এড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন এই বর্ণবাদের বিপক্ষে তার লড়াই। Dear learners, next para, next slide. I hate race discrimination most intensely and in all its manifestation. নেলসন ম্যান্ডেলা বলছেন যে তিনি এই বর্ণ বৈষম্যকে ঘৃণা করতেন তীব্রভাবে এবং এর সকল ধরনের প্রকাশ্য। রেস ডিসক্রিমিনেশন, বর্ণ বৈষম্য, মোস্ট ইন্টেন্সলি, অত্যন্ত তীব্রভাবে, অ্যান্ড ইন অল ইটস ম্যানিফেস্টেশন, এর সকল ধরনের বহিঃপ্রকাশ। সেই তিনি যে বলছেন যে বর্ণ বৈষম্য সেটা যে ধরনের হোক, সকল প্রকার বর্ণ বৈষম্যকেই তিনি ঘৃণা করতেন। আই হ্যাভ ফট ইট অল ডিউরিং মাই লাইফ, এবং আমি এর বিপক্ষে সারা জীবন লড়েছি। আই উইল ফাইট ইট নাও, আমি বর্তমানে এর বিপক্ষে লড়ছি। অ্যান্ড উইল ডু সো আনটিল দ্য এন্ড অফ মাই ডেজ, এবং আমি আমার জীবনের শেষ পর্যন্ত এর বিপক্ষে লড়ে যাব। একবার ভেরি মাচ ক্লিয়ার স্ট্যান্ড পয়েন্ট, যে নেলসন ম্যান্ডেলার যে স্ট্যান্ড পয়েন্ট ছিল সেটি যে রেস ডিসক্রিমিনেশন, বর্ণ বৈষম্যের বিপক্ষে ছিল। তিনি সারা জীবন লড়াই করেছেন এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি লড়বেন। Mandela said in his acceptance speech on becoming South Africa's first black president in 1994, 1994 সালে যখন তিনি আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন, সেই নির্বাচিত হওয়ার পরে অ্যাকসেপ্টেন্স স্পিচ, অর্থাৎ তার যে স্বাগত বক্তব্য, অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি যে প্রথম বক্তব্য সেখানে রেখেছিলেন, সেই বক্তব্যে তিনি বলেছেন, কি বলেছিলেন? দ্য টাইম ফর দ্য হিলিং অফ দ্য উন্ডস হ্যাজ কাম, ক্ষত সরানোর সময় আজকে এসে গিয়েছে। দ্য মোমেন্ট টু ব্রিজ দ্য ক্যাজম দ্যাট ডিভাইড আস হ্যাজ কাম, যেই ফাটল আমাদেরকে, বা যেই বিভেদ বা ফাটল আমাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি রেখেছে, সেটি আজকে ঘোচানোর সময় এসেছে, অর্থাৎ সেখানে আজকে সেতু তৈরির সময় এসে গিয়েছে। তো আসলে লক্ষ্য করো যে অ্যাকসেপ্টেন্স স্পিচ, এটি হলো ওই মেডেন স্পিচ অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি যখন ক্ষমতা হস্তান্তর গ্রহণ করছেন, সেই গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি 1994 সালে সাউথ আফ্রিকার ফার্স্ট ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটাধিকার পাওয়ার ফলে। তো সেই সময় তিনি সেই অনুষ্ঠানে যে কথাটা বলেছিলেন সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটিকে যে তাদের যে এতদিনের যে বিভেদ কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বিটুইন হোয়াইট পিপল অ্যান্ড দ্য ব্ল্যাকিশ পিপল অফ সাউথ আফ্রিকা, সেইটা আজকে দূর করার সময় এসে গেছে। তাদের প্রত্যেকেরই যে হিউম্যান রাইট সকলে পাওয়ার ফলে তাদের মধ্যে যে এতদিন ক্ষত হয়েছিল, দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, সেটি আজকে এর ফলে সেটি মুছে যাবে। উই হ্যাভ অ্যাট লাস্ট অ্যাচিভড আওয়ার পলিটিক্যাল ইমানসিপেশন, অবশেষে আমরা আমাদের রাজনৈতিক যে মুক্তি সেটি পেলাম। ইমানসিপেশন হলো মুক্তি। এই কথার অনেক গুরুত্ব আছে। কথার গুরুত্ব হলো যে পলিটিক্যাল ইমানসিপেশন, রাজনৈতিক মুক্তি। তোমরা জানো যে সাউথ আফ্রিকাতে 1948 সালের যে নির্বাচনে সেখানে ক্ষমতায় এসেছিল এএনপি, আফ্রিকান ন্যাশনাল পার্টি, তারা হলো হোয়াইট পিপলদের নেতা নির্বাচিত হয়েছিল। তখন কৃষ্ণাঙ্গদের কোনো ভোটই ছিল না। তো তারা এসে সেখানে আইন জারি করলো যে কৃষ্ণাঙ্গদের কোনো ভোটাধিকার থাকবে না, এবং অনেক হিউম্যান রাইট থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, যেটাকে আমরা অ্যাপার্থাইড হিসাবে বলেছি আফ্রিকাতে। তো সেটি পরবর্তীতে সেটি সংগ্রামের ফলে সেটি চলে যায়, এবং ওই FW ক্লার্কের বেশ কিছু পদক্ষেপ পরবর্তীতে আমরা দেখব। তার ফলে সেখানে রাজনৈতিক মুক্তি, তাদের যে পলিটিক্যাল ইমানসিপেশন ঘটে, সেখানে নির্বাচন দেওয়া হয়, এবং সেই নির্বাচনে 1994 সালে আফ্রিকান নেতা হিসাবে, আফ্রিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট, ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তো আসলে পলিটিক্যাল ইমানসিপেশন হলো রাজনৈতিক মুক্তি, তাদের যে ভোটের যে ক্ষমতা বা তাদের সেখানে নেতা হওয়ার যে যোগ্যতা তাদেরকে দেওয়া হলো, সেটিকে বোঝানো হয়েছে। ইন 1993 ম্যান্ডেলা ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড দ্য নোবেল পিস প্রাইজ, 1993 সালে ম্যান্ডেলা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। অ্যান ওনার হি শেয়ার্ড উইথ FW ক্লার্ক, এবং এই সম্মানটি তিনি ভাগাভাগি করেছিলেন FW ক্লার্কের সাথে, অর্থাৎ যৌথভাবে তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তার সঙ্গে হয়েছিলেন FW ক্লার্ক। হু ইজ FW ক্লার্ক? দ্য হোয়াইট আফ্রিকান লিডার, তিনি হলেন আফ্রিকার সাদা লোকদের, শ্বেতাঙ্গদের নেতা। হু হ্যাড ফ্রিড হিম ফ্রম প্রিজন ফর 3 years আর্লিয়ার, 3 বছর পূর্বেই তিনি তাকে কারাবন্ধ থেকে মুক্ত করেছিলেন। অর্থাৎ তার ওই যে যাবজ্জীবন, অর্থাৎ 30 বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল, সেখান থেকে 3 বছর পূর্বে 27 বছরের সময় FW ক্লার্ক তাকে মুক্ত করেন। অ্যান্ড নেগোশিয়েটেড দ্য এন্ড অফ অ্যাপার্থাইড, এবং বর্ণ বৈষম্যের যে অবসান সেটি
সেটিতে তিনি সমঝোতা করেছিলেন। নেগোশিয়েট হলো সমঝোতা করা। তাহলে আমরা জানলাম যে FW ক্লার্ক তার ভূমিকাটা হলো যে নেলসন ম্যান্ডেলাকে 3 বছর আগে মুক্ত করলেন এবং অ্যাপারথেইডের বর্ণবৈষম্যের সেটি এন্ড করার জন্য সেটিকে পরিসমাপ্তিতে তার যে নেগোসিয়েশন ছিল সেই কারণেই তাকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে যৌথভাবে। ওকে, here in the picture you are looking in the right hand Nelson Mandela and in the left hand FW de Klerk, the South African white leader. They are both are hand in hand. In next slide, Mandela went on to play a prominent role on the world stage. নেলসন ম্যান্ডেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তার ছিল বিশ্ব মঞ্চে। তাহলে প্রমিনেন্ট রোল মানে গুরুত্বপূর্ণ, ইম্পর্ট্যান্ট রোল, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কোথায়? ওয়ার্ল্ড স্টেজে, বিশ্ব মঞ্চে, সারা বিশ্বে। অ্যাজ অ্যান অ্যাডভোকেট অফ হিউম্যান ডিগনিটি হিসাবে, মানুষের মর্যাদার সমর্থক হিসাবে, মানুষের মর্যাদার প্রচারকারক হিসাবে। ইন দ্য ফেস অফ চ্যালেঞ্জেস রেঞ্জিং ফ্রম পলিটিক্যাল রিপ্রেশন টু এইডস, এইডস থেকে শুরু করে রাজনৈতিক যে নিপীড়ন সেটা মোকাবেলার জন্য। তাহলে যে তার যে ইম্পর্ট্যান্ট রোল, সেই ইম্পর্ট্যান্ট রোলটা কি? সেটা হলো অ্যাডভোকেট অফ হিউম্যান ডিগনিটি ইন দ্য ফেস অফ চ্যালেঞ্জেস রেঞ্জিং ফ্রম পলিটিক্যাল রিপ্রেশন টু এইডস, যে মানুষের মর্যাদাকে তুলে ধরার যে লড়াই, সেই লড়াইয়ের তিনি একজন সমর্থক বা একজন কর্মী, এবং তিনি মানুষের যে নিপীড়িত মানুষের জন্য কাজ করেছিলেন। এবং এইডসের আক্রান্ত, সাউথ আফ্রিকাতে এইডস ছিল তোমরা জানো, সেই এইডসে ভোগা মানুষের পক্ষে তিনি লড়েছেন, তাদের সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তিনি কিন্তু কাজ করেছিলেন। সেই কারণেই কিন্তু তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বিশ্ব মঞ্চে অ্যাজ এ লিডার। হি ফর্মালি লেফট পাবলিক লাইফ ইন জুন 2004। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে পাবলিক লাইফ ত্যাগ করেন 2004 সালে। সেই সময়টা ছিল বিফোর হিজ 86th বার্থডে, তার 86তম জন্মদিনের পূর্বেই তিনি পাবলিক লাইফটা ত্যাগ করলেন। টেলিং হিজ অ্যাডোরিং কান্ট্রিম্যান, তার প্রিয় দেশবাসীকে বলে, অ্যাডোরিং মিনস লাভিং, প্রিয়। কী বলেছিলেন তিনি? ডোন্ট কল মি, আই উইল কল ইউ, তোমরা আমাকে ডেকো না, আমি তোমাদেরকে ডাকবো। আসলে এই কথার কিন্তু গুরুত্ব আছে। তিনি যে পাবলিক লাইফ ত্যাগ করছেন, এই কথার অর্থ হলো যে তিনি পাবলিক লাইফ ত্যাগ করছেন কিন্তু আফ্রিকার মানুষদের একেবারে ছেড়ে যাচ্ছেন না। যদি প্রয়োজন হয়, ইফ নিডস বি, হি উইল কল দ্য পিপল, লোকজনকেই তিনি জড়ো করবেন এবং তিনি তাদের সে সংগ্রামে জড়িত থাকবেন, দেশের যদি প্রয়োজন হয়। তার মানে তিনি একেবারেই ছেড়ে যাচ্ছেন না, তিনি মানুষের পাশে আছে, এই কথার অর্থ তাই। বাট হি রিমেইন্ড ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট রিভার্ড পাবলিক ফিগার্স, কিন্তু তিনি থেকে গেলেন আমাদের মাঝে বিশ্বের একজন শ্রদ্ধাভাজন, অন্যতম শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি হিসাবে। রিভার্ড হলো শ্রদ্ধাভাজন, রেসপেক্টেড। দেন কম্বাইনিং সেলিব্রিটি স্পার্কেল উইথ অ্যান আনওয়েভারিং মেসেজ অফ ফ্রিডম, রেসপেক্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস, মানবাধিকার, শ্রদ্ধা এবং স্বাধীনতার এক অটল বাণীকে সমুন্নত রেখে তিনি আমাদের মাঝে একজন সেলিব্রিটি স্পার্কেল হিসাবে থেকে গেলেন, অর্থাৎ একজন সুপারস্টার হিসাবে, একজন রিভার্ড পাবলিক ফিগার হিসাবে থেকে গেলেন। কী কারণে? এই যে ফ্রিডম, রেসপেক্ট এবং হিউম্যান রাইটস, এটাকে তিনি উচ্চে তুলে রেখেছিলেন। এইটার আনওয়েভারিং মেসেজ অফ, এইটার একেবারে অবিচল একটা বাণী হিসাবে তিনি আমাদের মাঝে শ্রদ্ধাভাজন হিসাবে থেকে গেলেন। হি ইজ অ্যাট দ্য এপিসেন্টার অফ আওয়ার টাইম, তিনি হলেন আমাদের সময়ের কেন্দ্রবিন্দু। আওয়ার্স ইন সাউথ আফ্রিকা, আমাদের দক্ষিণ আফ্রিকার, অ্যান্ড ইয়োর্স, এবং তোমাদের, হোয়ার এভার ইউ আর, তোমরা যেখানেই থাকো না কেন। হু সেড দিস? নাদিন গডিমার, দ্য সাউথ আফ্রিকান রাইটার অ্যান্ড নোবেল লরিয়েট ফর লিটারেচার। এই কথাটি বলেছেন হলো নাদিন গডিমার, যিনি দক্ষিণ আফ্রিকার একজন লেখক, যিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন সাহিত্যে। ওয়ান্স রিমার্ক, তিনি একদা মন্তব্য করেছিলেন। তাহলে এই যে মন্তব্যটা, হি ইজ অ্যাট দ্য এপিসেন্টার অফ আওয়ার টাইম, আওয়ার্স ইন সাউথ আফ্রিকা অ্যান্ড ইয়োর্স হোয়ার এভার ইউ আর, এই কথাটি তিনি ওই নাদিন গডিমার, যিনি নোবেল পেয়েছিলেন সাহিত্যে, তিনি মন্তব্য করেছিলেন কার ব্যাপারে? নেলসন ম্যান্ডেলার ব্যাপারে, যে তিনি হলেন আমাদের দেশের কেন্দ্রবিন্দু, তেমনি তোমরা যে যেখানে আসো বিশ্বে, তোমাদেরও কেন্দ্রবিন্দুতে কিন্তু তিনি। এই কথা বলে তিনি আসলে তাকে একজন বিশ্ব নেতার হিসাবে তাকে দাঁড় করিয়েছেন।
যে তাকে বিশ্ব নেতা হিসাবে এখানে কিন্তু নাদিম গর্ডিমার তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নাদিম গর্ডিমার establishes Nelson Mandela as a world leader by saying this, that he is at the epicenter of our times, ours in South Africa and yours wherever you are. Dear learners, here in the picture you are watching Nadim Gordimar, the South African Nobel laureate in literature. Next idea, the years Mandela spent behind bars made him the world's most celebrated political prisoner. প্রিয় শিক্ষার্থী, যে সময়টা নেলসন ম্যান্ডেলা কারাভ্যন্তরে ছিলেন সেই সময়টা তাকে পরিণত করেছিলেন বিশ্বের একজন অন্যতম রাজনৈতিক কারাবন্দী হিসাবে। অ্যান্ড আ লিডার অফ মিথিক স্ট্যাচুস ফর মিলিয়নস অফ ব্ল্যাক সাউথ আফ্রিকানস, এবং লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের একজন কিংবদন্তি নেতা হিসাবে তাকে পরিণত করেছিলেন। অ্যান্ড আদার অপ্রেসড পিপল ফার বিয়ন্ড হিজ কান্ট্রিজ বর্ডার্স, এবং এই তার দেশের অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকার সীমা পেরিয়ে সারা বিশ্বের যেখানেই মানুষ নিপীড়িত হয়েছিল সেই নির্যাতিত এবং নিপীড়িত মানুষের একজন কিংবদন্তি নেতা, মোস্ট সেলিব্রেটেড লিডার অফ মিথিক স্ট্রাকচার অফ মিলিয়নস অফ পিপল, সারা বিশ্বের যেখানেই মানুষ আছে নির্যাতিত হয়েছে সেই মানুষের কিন্তু একজন কিংবদন্তি নেতা হিসাবে তিনি পরিণত হয়েছিলেন। তাহলে এখানে যে কারাভ্যন্তরে যে তিনি এই যে 27টি বছর কাটালেন এটা কিন্তু বিফলে যায়নি। তিনি যে এই যে প্রশ্ন হতে পারে হোয়াট মেক্স হিম লিডার অফ মিথিক স্ট্যাচিওর, যে এই যে কিংবদন্তির নেতা হওয়ার পিছনে কারণটা কি? কারণটা হলো হি স্পেন্ড ফর এ লং টাইম ইন প্রিজন ফর দ্য রাইট ফর হিউম্যান রাইট। এই যে মানুষের অধিকারের কথা বলতে গিয়ে তিনি যে দীর্ঘ সময় কারাভ্যন্তরে কাটালেন সেই কারণেই সেই জিনিসটি তাকে কিন্তু এই যে এত বড় একজন নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এটা যে তিনি সাউথ আফ্রিকার শুধু কৃষ্ণাঙ্গ লোকের নেতা হয়েছিল তা না, সারা বিশ্ববাসীর নেতা হয়েছিল। যেখানেই নিপীড়িত মানুষ তাদেরই কিন্তু এক কিংবদন্তি নেতা তিনি পরিণত হয়ে গেলেন। চার্জড উইথ ক্যাপিটাল অফেন্সেস ইন দ্য 1963 রিভোনিয়া ট্রায়াল, তিনি 1963 সালে রিভোনিয়া ট্রায়ালে ক্যাপিটাল অফেন্স চার্জ হয়েছিল। ক্যাপিটাল অফেন্স হলো গুরুতর অপরাধে তিনি চার্জ হয়েছিল, অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল। চার্জড উইথ মানে অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল, ক্যাপিটাল অফেন্সেস গুরুতর অপরাধ, যেটা সাধারণত মানুষ খুন করলে বা রাষ্ট্রদ্রোহ বড় ধরনের অপরাধ যার পানিশমেন্ট সাধারণত মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে থাকে সেটাকেই ক্যাপিটাল অফেন্স বলা হয়ে থাকে। ইন দ্য 1963 সালে রিভোনিয়া ট্রায়াল, সাউথ আফ্রিকার একটা ট্রায়াল, একটা জায়গা যে আদালতে রিভোনিয়া ট্রায়ালে, সেখানে 63 সালে তাকে সেখানে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল। হিজ স্টেটমেন্ট ফ্রম দ্য ডগ, তার যে বক্তব্য ফ্রম দ্য ডগ সেই কাঠগোড়া থেকে, ওয়াজ হিজ পলিটিক্যাল টেস্টিমনি, সেটা ছিল তার রাজনৈতিক টেস্টিমনি, অর্থাৎ রাজনৈতিক যে সাক্ষ্য। সেটা কী ছিল? ডিউরিং মাই লাইফ টাইম আই হ্যাভ ডেডিকেটেড মাইসেলফ টু দিস স্ট্রাগল অফ দ্য আফ্রিকান পিপল, আমি সারা জীবনটা উৎসর্গ করে রেখেছি এই আফ্রিকান মানুষের সংগ্রামে। আই হ্যাভ ফট এগেইনস্ট হোয়াইট ডোমিনেশন, আমি শ্বেতাঙ্গ কর্তৃত্বের বিপক্ষে লড়াই করেছি। অ্যান্ড আই হ্যাভ ফট এগেইনস্ট ব্ল্যাক ডোমিনেশন, আমি কৃষ্ণাঙ্গ কর্তৃত্বের বিপক্ষে লড়েছি। আসলে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ডাজ হি মিনস হোয়াইল হি ইজ সেইং আই হ্যাভ ফট এগেইনস্ট হোয়াইট ডোমিনেশন অ্যান্ড আই হ্যাভ ফট এগেইনস্ট ব্ল্যাক ডোমিনেশন, যে আমি এখানে আসলে অ্যাকচুয়ালি হি মিনস দ্যাট হিজ struggle was against all sorts of domination. He don't like the black domination as well as he don't like white domination. তার চিন্তা হলো যে সকল মানুষের সমান অধিকার থাকবে, মানুষের ভোটাধিকার থাকবে, সকল মানুষ একই ধরনের সুযোগ সুবিধা পাবে। এই জন্যই আসলে তিনি কাজ করেছিলেন সারা জীবন। Here in the picture he is in prison, যে তাকে যে রিভোনিয়া ট্রায়ালে কারাদণ্ড দেওয়া হলো যাবজ্জীবন, তিনি যে কারা অভ্যন্তরে আছেন এখানে দেখছো, নেলসন ম্যান্ডেলা ইজ ইন প্রিজন। Next idea, I have cherished the ideal of democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. আমি লালন করেছি এক গণতান্ত্রিক আদর্শ যেখানে সকল মানুষ একত্রে শান্তিতে বসবাস করবে এবং সকলে একই ধরনের সুযোগ সুবিধা পাবে।
অত্যন্ত চমৎকার কথা। চেরিশড হলো লালন করা, আইডিয়াল হলো আদর্শ। তাহলে তার যে আদর্শ, সেই আদর্শটা কী ছিল? অফ এ ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড ফ্রি সোসাইটি। সেটা ছিল একটি গণতান্ত্রিক এবং উন্মুক্ত সমাজ, ইন হুইচ, যেখানে অল পারসন লিভ টুগেদার, সকলে একত্রে বসবাস করবে, ইন হারমোনি। হারমোনি হলো শান্তিতে, অ্যান্ড উইথ ইকুয়াল অপরচুনিটিস, এবং একই ধরনের সুযোগ সুবিধা তারা ডিজার্ভ করবে, পাবে। হি টোল্ড দ্য কোর্ট, সেদিন কোর্টে তিনি বলেছেন। তাহলে বেশ কটি কথা তিনি কোর্টে বলেছেন। আরও কি বলেছেন কোর্টে? ইট ইজ অ্যান আইডিয়াল আই হোপ টু লিভ ফর, এটা হলো এমন এক আদর্শ যার জন্য তিনি বেঁচে আছেন, অ্যান্ড টু অ্যাচিভ, এবং এটা তিনি অর্জন করতে এসেছেন, বা অর্জন করেছেন। বাট ইফ নিডস বি, যদি প্রয়োজন হয়, ইট ইজ অ্যান আইডিয়াল ফর হুইচ আই এম প্রিপেয়ার টু ডাই, কিন্তু যদি প্রয়োজন পড়ে, এটি এমন আদর্শ যার জন্য তিনি মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত আছে। আসলে ওই যে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি আসলে এইসব কথাগুলো বলেছিলেন। আর আইডিয়ালটা কি? নেলসন ম্যান্ডেলার যে আইডিয়াল কি, হোয়াট ইজ দ্য আইডিয়াল? সেই আইডিয়ালটা হলো যে ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড ফ্রি সোসাইটি ইন হুইচ অল পিপল উইল লিভ টুগেদার ইন হারমোনি অ্যান্ড উইথ ইকুয়াল অপরচুনিটিস। দিস ইজ দ্য আইডিয়াল অফ নেলসন ম্যান্ডেলা, যেটা তিনি আশা করেন, প্রত্যাশা করেন, এবং যেটার মাঝে তিনি বেঁচে থাকেন, এবং যেটা তিনি অর্জন করতে সংগ্রাম করেছেন বা অর্জন করতে চেয়েছেন। আর যেটার জন্য ইফ নিডস বি, যদি প্রয়োজন পড়ে, এই আদর্শের জন্য, আইডিয়াল ফর হুইচ আই এম প্রিপেয়ার টু ডাই, তিনি সেটার জন্য মরতে রাজি আছেন। এখানে আমরা একটু দেখে আসি যে এখানে কাঠগড়ায় যে রিভোনিয়া ট্রায়ালে, যে এখানে তিনি লিখছেন যে আই অ্যাম প্রিপেয়ার টু ডাই, যে তিনি মরতেও প্রস্তুত আছে। যে পত্রিকায় পরের দিন এই ছবি প্রকাশিত হয়েছিল যে তিনি কাঠগড়াতে বলেছিলেন আই অ্যাম প্রিপেয়ার টু ডাই। নেক্সট আইডিয়া, ফ্রেন্ডস অ্যাডোর্ড ম্যান্ডেলা অ্যান্ড ফন্ডলি কল্ড হিম মাদিবা। তার যে বন্ধুরা, তারা তাকে আদর করে মাদিবা বলে ডাকতো। দ্য ক্লান নেম বাই হুইচ হি ওয়াজ নন, সেটি হলো তার গোত্রীয় নাম, যেই নামে তিনি তাদের মাঝে পরিচিত ছিল। এখানে ফ্রেন্ডস বলতে বোঝাইছে যে তার যে কাছের লোকজন, স্পেশালি দ্য ব্ল্যাকিশ পিপল অফ সাউথ আফ্রিকা, তার যে কাছের লোক, সেই কৃষ্ণাঙ্গ লোকেরা তাকে আদর করে মাদিবা নামে ডাকতো। আর এটা ছিল তার কীরকম নাম? ক্লান নেম। ক্লান মিন্স গোত্রীয় নাম তার, সেটি। পিপল লর্ডেড হিজ হিউম্যানিটি, কাইন্ডনেস অ্যান্ড ডিগনিটি। লোকজন উচ্চ প্রশংসা করতো তার যে হিউম্যানিটি, মানবিকতা, তার যে কাইন্ডনেস, দয়া, অ্যান্ড ডিগনিটি, তার যে উচ্চ মর্যাদা। তাহলে হি ওয়াজ, এই ছিল, দ্যাট ওয়াজ, yes, dear learners, that was all today. And then homework for you: read the passage again and again, so that you can understand the passage better. Next class will be on question discussion on today's topic. So dear learners, watch the video again and again, and read the text at home, staying at home, so that you can cooperate in the next class with question discussion. Thank you very much. See you again.